ہم نے دو محاذوں پہ لڑائی لڑنی ہے. ایک کورونا کے محاذ پہ لڑائی لڑنی ہے تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں, اور دوسری بھوک کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے چلے, ہو سکتا ہے یہ سال چلے. اگر کہیں ہمیں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو ہمیں زیادہ سیویئر کرنا چاہیے. کہیں اگر ہمیں اس کا دباؤ کم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اتنا لوگوں کے لیے ایز پیدا کرنی چاہیے. معیشت طویل لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتی. کورونا کا دباؤ جہاں کم ہو وہاں لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے. ہمیں کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی لڑائی لڑنی ہے. صورتحال کے مطابق حکمت عملی بنانا ہوگی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. مزید کہا کہ کشمیر میں کرفیو ظلم و جبر جاری ہے. مودی سرکار کو دنیا کے کرب کا احساس نہیں. پنجاب میں مارکیٹس اور بازاروں کو مرحلہ وار اوپن کریں گے. ایس او پیز تیار کر لیے گئے. وفاق سے اجازت ملتے ہی کاروبار کھول دیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صنعت کاروں اور تاجر برادری کو یقین دہانی کروا دی. پاور لومز، ایکسپورٹ سیکٹر، فیڈنگ انڈسٹری، لیبر کالونیز والی فیکٹریز، آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھول دی جائیں گی. سندھ میں مارکیٹس کھولنے کے لیے الگ الگ اوقات اور دن مختص کرنے پر غور. کابینہ کمیٹی نے سفارشات اور تجاویز تیار کر لی. کاروباری سرگرمیوں کی محدود بحالی سے متعلق فیصلے چند روز میں ہو جائیں گے. صوبائی حکومت نے مزید 35 برآمدی صنعتوں کو ایس او پیز کے تحت کام کرنے کی اجازت دے دی. کورونا کے بعد شدید سے شدید تر 10 دن میں شرح 4 گنا بڑھ گئی. اپریل کے آخری 10 روز پہلے 54 دنوں پر بھاری. 21 سے 30 اپریل تک 193 افراد جان کی بازی ہار گئے. 25 فروری سے 20 اپریل تک 54 دنوں میں 192 اموات ہوئیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا حکومت سے ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ. خدا نخواستہ اگر ڈاکٹرز ہی آئسولیٹ ہو گئے تو مریض کہاں جائیں گے؟ حکومت فوری طور پر سخت اقدامات اٹھائے. صدر ڈاکٹر اشرف نظامی کی نائکی ٹونیو سے گفتگو. بلوچستان کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا صوبے میں کرفیو لگانے کا کہہ دیا. طبی عملہ کورونا وائرس کے نشانے پر. مزید 18 ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر. ملک میں کورونا سے متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 503 ہو گئی. 257 ڈاکٹرز، 70 نرسز اور 176 دیگر طبی عملہ کورونا کا مریض بن چکا ہے. ڈاکٹر سمیت 9 فرنٹ لائنز اس جنگ میں جان کی بازی بھی ہار گئے. وزارت نیشنل ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروس کی رپورٹ. پاکستان میں کورونا کے بعد مزید 23 افراد ہو گئے شکار. جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 440 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں 989 نئے کیسز رپورٹ. مریضوں کی تعداد 19,103 ہو گئی. پنجاب میں 7,106، سندھ 7,102، خیبر پختونخوا میں 2,907 اور بلوچستان میں 1,172 افراد زیر علاج ہیں. ادھر پنجاب نے 6 اضلاع میں کورونا کی سمارٹ ٹیسٹنگ شروع کر دی. وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ریلیف فنڈ میں عطیہ کرنے والوں سے اظہار تشکر. سوشل میڈیا بیان دیا کہ کورونا فنڈ سے متعلق شفاف نظام لائے ہیں. فنڈ سے خرچ کی گئی رقم کا قوم کو مکمل حساب دیں گے. حکومت 1 روپے کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ رقم ضرورت مندوں کو دے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازم میں کورونا کی تشخیص کے بعد حفاظتی اقدامات. کل 2 ججز دستیاب ہوں گے. 5 کو چھٹی پر بھیج دیا گیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو دیگر ججز کی تمام لسٹیں کینسل کرنے کی ہدایت. اپوزیشن لیڈر کو ایک اور بلاوا آ گیا. نیب نے شہباز شریف کو کل 12 بجے طلب کر لیا.
آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ شہباز شریف کو تیسری بار طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، پہلے 2 بار پیش نہیں ہوئے تھے۔ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں ایک اور سانحہ جنم لے رہا ہے اور وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ ایک بار پھر لاپتہ ہے۔ بلاول بھٹو کی تنقید، کہتے ہیں گزشتہ برس بھی ہماری متعدد درخواستوں کے باوجود صوبوں کو ٹڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا۔ سندھ کو 2 ارب 4 کروڑ 11 لاکھ روپے زکوٰۃ فنڈ اکٹھا ہوا۔ عملے کی تنخواہوں پر 18 کروڑ 59 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت نے کورونا از خود نوٹس کیس میں رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی، سماعت کل ہوگی۔ سندھ حکومت نے رپورٹ میں بتایا کہ طبی عملے سمیت تمام ورکرز کو حفاظتی طبی سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ شرعی لحاظ سے زکوٰۃ فنڈ سے ایک حد تک تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، غیر مناسب انتظامی اخراجات نہیں کرنے چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے زکوٰۃ کی رقم تنخواہ پر خرچ کیے جانے سے متعلق شرعی رائے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ کونسل کی رائے پہلے سے موجود ایک سفارش کی بنیاد پر ہے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی معیشت پر مہلک وار ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ بنانا مشکل ہو گیا۔ وفاقی اور صوبائی محصولات میں 5000 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ حکومت نے IMF سے نئے پیکج پر مذاکرات کا فیصلہ بھی کر لیا۔ صحافی برادری کو سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کا مقصد آزادی صحافت کی اہمیت، افادیت اور صحافتی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، سینیٹر سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا قربانیاں دینے والے صحافیوں کو خراج تحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان۔ اس بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے اشال سلیمان۔ آغاز میں آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں مشیر اطلاعات KP اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر منافع خوروں کی میں بات کروں گا، اس کے اوپر کڑی نظر ہے ہماری، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو مانیٹرنگ کی سسٹم ہے وہ پورے صوبے میں ہم چیک کر رہے ہیں۔ ترسیل کا جو سسٹم ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ وہ 2 ڈیش بورڈ جو آن لائن ڈیش بورڈ لگے ہوئے، ایک چیف سیکرٹری صاحب کے ہاں وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اور اس کے ساتھ ہمارے جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں ان کے آفس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ 24/7 ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل ان پہ ہمارا نظر ہے۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی، ذخیرہ اندوزی کی کوشش، تو اس کو وہی سزائیں جو ہم نے آرڈیننس میں آلریڈی 3 سال قید، 50% جو سامان اس سے ملے گا ضبط ہوگا، اس میں 50% اس کا جرمانہ، اور تیسرا یہ کہ بغیر وارنٹ کے اس کے اوپر چھاپا لگے گا اور اس کا جو ذخیرہ اندوزی کا جو مال ہوگا وہ ضبط ہوگا، اور جو اس کی انفارمیشن دے گا اس کو اس ضبط شدہ مال میں سے 10% انعام ملے گا۔ تو اس کے اوپر بھی ہماری اسٹرکٹلی پالیسی ہے۔ علماء کی جو مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ پہلے میٹنگز ہوئی ہے۔ کل ہمارے گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب نے میٹنگ کی ہے، جو 22 نکات ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل کوآپریشن کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ صوبے لیول پہ بھی ہم ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کو مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے جو افغانستان سے ہمارے بھائی پاکستانی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں،
उनके लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे कायम किए हैं। 7 क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे, फिर आइसोलेशन जो है वो हमने वहाँ पे सेंटर कायम किए हैं, और फिर हाई डिपेंडेंसी हॉस्पिटल्स हमने वो किए हुए हैं। तो वो जो आ रहे हैं उनके कोरोना टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें नेगेटिव आ जाता है उनको उनके घरों को भेजा जा रहा है, और जिनमें पॉजिटिव आता है उनका फिर वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, और इस तरीके से अगर उन्हें अलामात आते हैं तो उसको फिर उसमें हम हॉस्पिटल्स में हाई डिपेंडेंसी में शिफ्ट करते हैं। इस तरह गल्फ स्टेट से जो हमारे भाई आ रहे हैं पिशावर एयरपोर्ट के जरिए, उनके लिए दुरानपुर में हमने पूरा इंतजाम किया, और मुख्तलिफ जगहों पे पिशावर में उनका भी यही सिलसिला है कि वो जैसे आएंगे वो अपना उनका मुल्क है, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे सूबे के लोग हैं, वो जो भी आएंगे, लेकिन उनके लिए जो SOPs हमने रखी हुई है कि उनका पहले टेस्ट होगा क्वारंटाइन। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ SOP के तहत कार्रवाइयां जारी हैं और मसाजिद को भी SOP के तहत ही खोला गया है। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि समझते हैं कोरोना का चैलेंज तवील हो सकता है, 6 माह या साल चले। लॉकडाउन के फवाइद के साथ नुकसानात भी हैं। अवाम लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि भारत को एहसास नहीं कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है। सिक्योरिटी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मामले का फौरी नोटिस ले। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। हमने 2 महाजों पे लड़ाई लड़नी है। एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सके, और दूसरी भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर कहीं हमें शिद्दत ज्यादा दिखाई देती है तो हमें ज्यादा सिवियर करना चाहिए। कहीं अगर हमें उसका दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज पैदा करनी चाहिए। हिंदुस्तान बदकिस्मती से उन्हें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं है। हमारा ख्याल था कि कोविड-19 के बाद उनकी ज़हनियत में, उनके रवैयों में तब्दीली आएगी, नहीं आई। वहां जबर जारी है, जुल्म जारी है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो इस पर दिलवा चुका हूं और फिर दिलवा रहा हूं कि इनको फिलफौर इसका नोटिस लेना चाहिए। और नाज़रीन, पंजाब में मरहलावार कारोबार की इजाजत देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए। विफाक से इजाजत मिलते ही कारोबार खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और ताजिर बरादरी को यकीन दहानी करवा दी है। मार्केट्स और बाजारों को मरहलावार ओपन किया जाएगा। पावर लूम्स, एक्सपोर्ट सेक्टर, फीडिंग इंडस्ट्री, लेबर कॉलोनीज वाली फैक्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री खोली जाएगी। लॉकडाउन के बायस बंद होने वाला कारोबार खुलने की शमार रोशन। वज़ीर आला पंजाब ने सनतकारों और ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा, पंजाब में मरहलावार कारोबार की इजाजत देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने बताया, इस हवाले से सिफारिशात तैयार करके वफाकी हुकूमत को पेश कर दी हैं। ने कहा, वफाकी हुकूमत की मुशावरत से एक्सपोर्ट सेक्टर से मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री को भी खोला जाएगा। पावर लूम्स को भी काम करने की इजाजत दे रहे हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री को खोलने की तजवीज दी है, जबकि ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जिनके अंदर अपनी लेबर कॉलोनियां मौजूद हैं उन्हें भी खोलने की सिफारिश की गई है। उस्मान बुज़दार ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मार्केटें और बाजार खोलने का फैसला किया जाएगा। सनतकारों और ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए सूबाई वजीर सनत की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। एप्टमा के सरबराह गौहर एजाज ने कहा, वजीर आला ने कोरोना में फ्रंट लाइन पर काम करके अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है। मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। सिंध हुकूमत ने ताजरों और सनतकारों के मुतालबे पर कारोबारी सरगर्मियां महदूद सतह पर बहाल करने पर गौर शुरू कर दिया है और इस बारे में फैसला चंद रोज में किया जाएगा, जबकि मार्केटों के लिए अलग अलग औकात और दिन मुख्तस करने की तजवीज ज़ेर गौर है। तफसील वकास बाकिर की रिपोर्ट में जानिए।
से कारोबारी सरगर्मियों का पहिया जाम, ताजरों और सनतकारों के साथ सियासी जमातें भी हम आवाज हो गयीं। सिंध हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिए। मार्केटों के लिए अलग अलग औकात और दिन मुख्तस करने की तजवीज ज़ेर गौर। वजीर आला की हिदायत पर काबीना कमेटी ने कारोबार से मुताल्लिक सिफारिशात और तजावीज तैयार की हैं, जबकि सिंध हुकूमत को लॉकडाउन पाबंदियां खत्म करने से कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब ताजिर तंजीमें SOPs के तहत शराइत पर अमल के लिए तैयार नहीं। SOPs के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। कारोबारी सरगर्मियों की महदूद बहाली से मुताल्लिक फैसलों का इम्कान आइंदा चंद रोज में होगा, लेकिन इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली भी चैलेंज होगी। वकास बाकर, 92 न्यूज, कराची। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना शदीद से शदीद तर होने लगा। अप्रैल के सिर्फ आखिरी 10 रोज में मुल्क में कोरोना के पहले 54 दिनों पर भारी 25 फरवरी से 20 अप्रैल तक 54 दिनों में 192 अमवात हुई। 21 से 30 अप्रैल तक सिर्फ 10 दिन में 193 अफराद जान की बाजी हार गए। और पंजाब में पहले 54 रोज में 45 अफराद और अगले 10 दिनों में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 तक जा पहुंची। सिंध में पहले 54 दिनों में 61 अफराद जाँ बहक हुए और अप्रैल के आखिरी 10 रोज 51 लोग चल बसे। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है और कोरोना शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अप्रैल के सिर्फ आखिरी 10 रोज मुल्क में कोरोना के पहले 54 दिनों पर भारी हैं। 25 फरवरी से 20 अप्रैल तक 54 दिनों में 192 अमवात रिपोर्ट हुई। 21 से 30 अप्रैल तक सिर्फ 10 दिन में 193 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में पहले 54 रोज में 45 अफराद और अगले 10 दिनों में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 तक जा पहुंची। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 19,103 हो गई, जबकि अमवात 440 तक जा पहुंची हैं। 10 रोज के केसेस और अमवात 54 रोज पर भारी हैं। मजीद बता रहे हैं एंकर फाइक महमूद। नाजरीन, कोरोना अपने मुश्किल तरीन दौर में दाखिल हो चुका है या खुदा न ख्वास्ता उस तरफ बढ़ रहा है। 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 10 रोज के, सिर्फ 10 रोज के अदाद शुमार बहुत तशवीशनाक हैं, आंखें खोलने वाले हैं। ये हिंद से चीख चीख कर कह रहे हैं कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। पहले बात करते हैं कोरोना से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद की। पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस सामने आया। 25 फरवरी से 20 अप्रैल के 54 दिन और 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के महज 10 रोज का मुआजना करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुल्क भर में 25 फरवरी से 20 अप्रैल तक 54 रोज में 192 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि अगले महज 10 रोज में 193 अफराद कोरोना के हाथों मारे गए। पंजाब में पहले 54 रोज में 45 अफराद कोरोना से दम तोड़ गए तो अगले सिर्फ 10 रोज में मरने वालों की तादाद 61 तक जा पहुंची। सिंध में पहले 54 रोज में 61 अफराद हलाक हुए तो अप्रैल के आखिरी 10 रोज में 51 लोगों की जिंदगी इस मर्ज का शिकार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 54 रोज में 74 और 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 72 अफराद मौत के मुंह में चले गए। बलोचिस्तान में 25 फरवरी से 20 अप्रैल तक 5 अफराद ने जिंदगी की बाजी हारी, जबकि सिर्फ 10 रोज में 9 अफराद कोरोना के हाथों मारे गए। यही 10 रोज हुकूमत को बता रहे हैं कि क्या फैसला करना है, क्या पॉलिसी बनानी है। अब बात करते हैं औसत यौमिया केसेस की। 25 फरवरी से 21 अप्रैल तक यौमिया औसत केसेस की तादाद और 20 अप्रैल से 30 अप्रैल की यौमिया औसत का जायजा लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुल्क में 25 फरवरी से 20 अप्रैल तक 54 रोज में यौमिया औसत 171 केसेस आ रहे थे, जबकि अप्रैल के आखिरी 10 रोज में, फिर दोहराऊं कि सिर्फ 10 रोज में इनकी यौमिया औसत तादाद 755 तक जा पहुंची है। 4 गुना से भी ज्यादा यौमिया कोरोना केसेस आने लगे। पंजाब की बात करें तो पहले 54 रोज में यौमिया औसतन 77 केसेस आ रहे थे। 21 अप्रैल के बाद यह तादाद यौमिया 214 हो गई, जो 3 गुना से भी ज्यादा है। सिंध में हालात सबसे खराब हैं।
25 फरवरी से औसतन 51 केसेस आ रहे थे। 21 अप्रैल से उनकी यौमिया औसत 327 हो गई है, यानी 6 गुना से भी ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में यौमिया औसत 24 से बढ़कर 21 अप्रैल के बाद 135 तक जा पहुंची है, यानी 5 गुना से भी ज्यादा। बलूचिस्तान के केसेस की बात करें, जहां यौमिया औसत 9 थी, जो 6 गुना इजाफे से 58 हो गई है। 10 रोज में 6 गुना इजाफा। अप्रैल के आखिरी सिर्फ 10 रोज में होने वाली अमवात 54 रोज की अमवात से भी ज्यादा है। यौमिया औसत केसेस आने की तादाद 4 गुना से भी ज्यादा है। यही हैं वो 10 रोज, सिर्फ और सिर्फ यही 10 रोज जो माहिरीन को पॉलिसी साजी में और हुक्मरानों को फैसला साजी में सब कुछ बता रहे हैं। तो मुल्क भर पर अप्रैल के आखिरी 10 रोज पहले 54 दिनों पर भारी हैं। 25 फरवरी से 20 अप्रैल तक 192 अमवात हुई, जबकि 21 से 30 अप्रैल तक सिर्फ 10 रोज में 193 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन या तो फिर कर्फ्यू का मुतालबा भी कर दिया है। मजीद रिपोर्ट में देखिए। वायरस का फैलाव मुल्क भर में पूरी शिद्दत से बढ़ने लगा। माह अप्रैल के आखिरी 10 रोज के दौरान पाकिस्तान में कोरोना की वबा से कबल 54 रोज से भी ज्यादा फैल गई। पहले 54 रोज में यौमिया औसतन केसेस की तादाद 171 रही, जबकि अप्रैल के सिर्फ आखिरी 10 रोज में यही शरह 4 गुना बढ़ गई है। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निजामी ने लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया है। ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो हम समझते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स। खुदारा हुकूमत को ठोस के नाखुन लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी है कम्युनिटीज को सुनना और कम्युनिटी को सुनने के बाद ऐसे फैसले पॉपुलरिस्ट जो एक फैसले होते हैं कि वो करने की कोशिश करना, ये हमारे लिए कोई अच्छी सुनीद नहीं होगी, ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी हुकूमत से सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। खुदाना खास्ता ये तमाम डॉक्टर्स एट दी 11th आवर एकदम से अगर आइसोलेशन में चले जाते हैं तो आप फिर हमारे मरीज कहाँ जाएंगे? फिर वही बात जो डे 1 में 22 अप्रैल को हमने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम रोड पे लोगों का इलाज हो रहा हो और अस्पताल पहुंचते ही लोगों के पास डॉक्टर मुहैया ना हो, पैरामेडिक मुहैया ना हो, तो ये बहुत ही बुरी हालत होगी। वाईडीए बलूचिस्तान के तर्जमान डॉक्टर रहीम बाबर ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन करे। अगर लॉकडाउन फेल हो जाता है तो कर्फ्यू नाफज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन में फेल हो जाती है कि लॉकडाउन से मतलब इफेक्टिव नहीं है, लोग नहीं जा रहे, बेशक कर्फ्यू लगाया जाए। मेन जो कंसर्न हमारा है वो है क्राउड को कंट्रोल किया जाए। चाहे जिस तरीके से भी क्राउड को कंट्रोल करते हैं ये गवर्नमेंट उसको जो है कंट्रोल कर ले, तो उसके साथ ही ताकि हमारे केसेस में कमी हो सके। कोरोना के मुसद्दिका आदाद और शुमार के मुताबिक अप्रैल के सिर्फ आखिरी 10 रोज में होने वाली अमवात इससे पहले के 8 हफ्तों की अमवात से भी ज्यादा है। इन्हीं 10 रोज की सूरत हाल को देखकर माहिरीन को पॉलिसी और हुक्मरानों को फैसला साजी करना होगी। तो नाज़रीन, 10 रोज में कोरोना केसेस और अमवात बढ़ने की क्या वजह है वो आप कुछ समझ चुके होंगे। इसी पर बात करने के लिए MS सर्विसेज अस्पताल लाहौर के डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक जानिब डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन किया जाए या फिर कर्फ्यू लगाया जाए। आने वाले दिन जो है वो मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ बार बार यही है कि ये नहीं पता कि कब तक लॉकडाउन से मसाइल हल हो सकते हैं। हमें जहां पर कुछ आसानी है वहां पे लॉकडाउन में नरमी करनी चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है? सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीडिया का, स्पेशली कि आपने हमेशा कौम की आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद की। इस मामले में मैं गवर्नमेंट के इस विजन है गवर्नमेंट का जो मैं उसके साथ हूँ 100%। देखिए, हमारे मुल्क में 2-3 चीज अभी हमारे पास तशरीफ लाए थे शाहजहां कुरैशी साहब, वो भी यही फरमा रहे थे। हमारे मुल्क में एक इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट 2 सेक्टर से दो मुझ की लड़ाई लड़ रही है। हम बीमारी के साथ और उसके साथ हमारी जो स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, ऑब्वियसली बहुत हमारा पुअर कंट्री है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक भी आपने देखिए जैसा भी स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्म यूज की जा रही है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और हमारे पास पेशेंट्स की वो तादाद नहीं है जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे या दुनिया में जो चीज सामने आई है।
اور ظاہر اموات بھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اموات کے ساتھ اب ایک چیز دیکھیں گے جو ہمارے کنسلٹنٹس اور ہمارے ڈاکٹرس کو دیکھتے ہیں، ہم سروسز کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی وہ پیشنٹس جو ادر کسی اور بیماریوں میں مبتلا تھے، ان کے اندر کورونا کی پرابلم آئی اور ان کے ساتھ وہ ایگریویٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ کا ایک ریشو بڑھا. لیکن ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ہمیں اپنے اسٹیٹس، فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھنا ہے. ہنگر برطانیہ میں کرونا وائرس نے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ایک اور پاکستانی ڈاکٹر کی جان لے لی. فرقان علی صدیق 6 ماہ پہلے پاکستان سے انگلینڈ مزید ٹریننگ کے لیے آئے تھے. رپورٹ کر رہے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی. برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر ایک اور پاکستانی ڈاکٹر 54 سالہ فرقان علی صدیقی نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. پاکستانی ڈاکٹر فرقان علی صدیقی کی عمر 54 سال تھی. انہوں نے میڈیکل کی تعلیم ڈو میڈیکل کالج سے 1991 میں حاصل کی تھی. انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان چلے گئے تھے تاکہ اپنے والدین اور ملک کی خدمت کر سکیں. 6 ماہ پہلے وہ واپس انگلینڈ مزید ٹریننگ کی غرض سے آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے اور فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے. ان کے ساتھ کام کرنے والوں اور برطانیہ میں ڈاکٹروں کی تنظیم اپنے کے ممبران نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی نیک خواہشات اور دعائیں ان کے اور ان کی فیملی کے لیے ہیں. ان کا خلوص ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے. مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی اور کولیگ ڈاکٹر فرقان علی صدیقی 30 اپریل کو انتقال کر گئے ہیں. فرقان ایک بہت ہی ملنسار، شفیق اور حلیم طبیعت کے انسان تھے. وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. ایک بہت ہی کمپیٹنٹ اور اسکلڈ پلاسٹک سرجن تھے. میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے اور ڈاکٹر فرقان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. کورونا وائرس سے لڑتے ہوئے مانچسٹر کے ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے گا. ایسے دوست ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر دیں. ڈاکٹر فرقان علی صدیقی ایک بہت ہی نفیس، ہر دل عزیز اور محبت کرنے والے انسان تھے. انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کا خیال رکھنے کی کوشش کی، چاہے وہ مریض ہو، دوست احباب ہوں یا فیملی. ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. بیرون ممالک سے واپس آنے والے پاکستانی شہری ناقص انتظامات کے باعث خوار ہونے لگے. ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے آئسولیشن کے قرض سے نجی ہوٹلز میں قیام تک اوورسیز پاکستانی شدید کرب سے گزر رہے ہیں. حکام کی جانب سے نامناسب رویہ اختیار کیے جانے پر اوورسیز پاکستانی نالاں ہیں اور حکومت پاکستان سے انتظامات میں بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں. 92 نیوز برمنگھم کے نمائندے راجہ خاور حال ہی میں دیگر اوورسیز پاکستانیوں کے ہمراہ برطانیہ سے لاہور پہنچے ہیں. ان سے جانتے ہیں مسافروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی راجہ خاور، بتائیے گا. جی بالکل، دنیا بھر میں ایمرجنسی کا عالم ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے حالات انتہائی ناساز ہیں اور ایسے حالات میں کوئی بھی انسان بغیر کسی خاص وجہ یا ایمرجنسی کے کسی ملک میں بھی سفر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. تارکین وطن جو دیار غیر میں آباد ہیں، جب اپنے وطن پاکستان کی طرف مختلف ایمرجنسی وجوہات کے باعث رخ کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلی مشکل جو پیش آتی ہے وہ اپنی انٹرنیشنل ایئر لائن کی طرف سے پیش آتی ہے کہ 3 گنا کرائے ان سے وصول کیے جاتے ہیں. اس کے بعد گزشتہ روز جو لندن سے لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ لینڈ کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی، وہاں کے مسافروں کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا گیا. کیونکہ میں اس سارے مرحلے کو خود بھی دیکھ رہا تھا. اسی فلائٹ میں بھی بذات خود ایمرجنسی کی صورتحال میں سفر کر رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب مسافر ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو وہاں پر 3-4 کیو بنے ہوئے تھے جو لوگ پرائیویٹ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں یا سرکاری طور پہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ تھے. سب سے پہلی بات تو وہاں پر مسافروں کے ساتھ کسی قسم کی جو پبلک سروس ہے ان کو نہیں دی جا رہی تھی. ان کے ساتھ ایک عجیب سا رویہ پیش کیا جا رہا تھا. کسی انسان سے نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ تم کس ایمرجنسی کس کرب سے گزر کے آ رہے ہو، تمہارے ساتھ کچھ فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے یا تمہارے جو یہ پریشانی ہے اس کا کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جب ایئرپورٹ سے باہر آئے تو وہاں پر منی کوچز میں سوشل ڈسٹینس کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا گیا. جیسے نارمل حالات میں انسان کو کوچز میں بٹھایا جاتا ہے، اسی طرح کوچز میں جو مسافر تھے ان کو بٹھایا گیا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ان کوچز میں کسی طرح کی ڈس انفیکشن نہیں کی گئی تھی اور مسافروں کو تقریباً 2 گھنٹے تک کوچوں میں ایئرپورٹ کے باہر ذلیل و خوار کیا جاتا رہا، جو کہ ڈیفینیٹلی کرونا وائرس کے بڑھاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر ان کوچز میں کوئی جو برطانیہ یا دیگر ممالک سے آنے والا مسافر ہے اگر افیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
उस मुसाफिर को तो ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, क्योंकि उसको तो फिर इन्होंने 15-20 दिन छोड़ना ही नहीं है, तो उसकी इमरजेंसी या वो किसी अगर फौतगी या कैसी ऐसे मरहले में आया है तो उसकी ज़िंदगी तो हजीरन बना दी इन्होंने। इसके बाद जब कोचेस को होटल्स पर लाया गया तो यहाँ पर ज़्यादती की इंतहा कर दी गई, क्योंकि 2 ही होटल्स गवर्नमेंट की जानिब से अलाउ किए गए थे और उन होटल्स के जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से एक रात का 6 और 7 हज़ार रुपया किराया, जिसमें किसी किस्म की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने के आपको अलग चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो होटल इंतज़ामिया है उन्होंने, एक होटल ने तो जुल्म की इंतहा कर दी कि उन्होंने मुसाफिरों से 40-40 हज़ार रुपये सिक्योरिटी के नाम पे ले लिए। हालांकि आपको पता है कि जो बरतानिया के इलाके लोग 2-2, 3-3 माह से जो हैं वो जॉबलेस हैं और मजबूरी के आलम में सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जब होटल्स में मुसाफिरों को कमरे दिए गए तो किसी किस्म की भी उनको फायर एग्जिट के बारे में नहीं बताया गया, उनको सिर्फ अपने कमरों में भेज दिया गया, किसी किस्म की उनको जो इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी गई। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर हमें यह बताया गया कि 48 घंटे आपको होटल में रहना पड़ेगा जितने भी मुसाफिर हैं, उसके बाद टेस्ट के बाद आपको घरों में भी। लेकिन जब हम होटल्स में पहुंचे जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें उन्होंने लिखा है कि 48 घंटे बाद जस्ट आपका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आने तक आपको होटल्स में रहना पड़ेगा। तो इस तरह मुसाफिरों के साथ इंतहाई पाकिस्तान जो स्पेशली क्योंकि मैं इस टाइम पंजाब में हूँ तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो इस पूरे हालात वाक़यात का आदमी या इंतज़ामिया की जानिब से वो नज़र नहीं आया। कोई बंदा लोगों की बात सुनने के तैयार नहीं। अवाम और पुलिस के दरमियान बाइस तकरार बड़ी देर तक जारी रहा, मगर इन सारी सूरत हाल के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी, कोलालमपुर के मारूफ मीनारा सिटी 1 में इमिग्रेशन ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार होने वाले 89 पाकिस्तानी शहरियों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद 45 पाकिस्तानी शहरियों को रात गए रिहा कर दिया गया। मलेशियन इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से यह इकदाम पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया की बरवक्त मुदाखलत के नतीजे में किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद उर रहमान। कोलालमपुर के मारूफ मीनारा सिटी 1 में इमिग्रेशन ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार होने वाले 89 पाकिस्तानी शहरियों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद 45 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। मीनारा सिटी 1 के चेयरमैन सलीम खान बलोच ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई हाई कमीशन की बरवक्त मुदाखलत पर मुमकिन हुई, ताहम अभी भी खवातीन और बच्चों समेत 44 पाकिस्तानी हिरासत में हैं। शम मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने कहा है कि रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में इस तरह के ऑपरेशन इंसानी हकूक पर बहुत बड़ा सवाल है। हमारी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर से कि इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए इनको, और जिनके पास इधर डॉक्यूमेंट हैं उनको भी कोशिश की जाए कि वो लीगल तौर पर इधर छुट जाएं। की बात यह है कि उन पाकिस्तानियों को उनकी पूरी फैमिलीज़ के साथ अरेस्ट किया गया है और इस वक्त वो डिटेंशन सेंटर में हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को देखें। ये वो टाइम है जिस वक्त में गैर मुस्लिम भी मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं। कल जो छोटे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को इमिग्रेशन ने पकड़ा है, ये बिल्कुल गलत किया है। दूसरी जानिब मलेशिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन से तारकीन वतन छुपने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे कोरोना वायरस की वबा रोकने की कोशिशें असरअंदाज होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने दौरान ऑपरेशन पकड़े गए बच्चों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। कम्युनिटी ने पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया से भी अपील की है कि जब तक इन कैदियों की वापसी के इंतजामात नहीं हो जाते, रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीना में इनकी सहर व अफ्तार और दीगर ज़रूरियात उन तक पहुँचाने का ख़ुसूसी इंतजाम किया जाए। जावेद उर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के इलाज में बड़ी पेशरफ्त कर ली है। अबू धाबी के रिसर्च सेंटर ने कोरोना वायरस का मुमकिन इलाज दरियाफ्त करने का दावा किया है। देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की डायरेक्टर कम्युनिकेशन हिंद उल अतिया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दावा किया है कि अबू ज़हबी के रिसर्च सेंटर ने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। उनका मजीद कहना था कि अरब अमारात का तरीका इलाज कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में गेम चेंजर होगा। अबू ज़हबी के स्टीम सेल्स सेंटर ने कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज का जदीद तरीका वज़ा किया है। कोरोना मरीज के खून से लिए गए स्टीम सेल्स से वायरस का इलाज होगा। उन्होंने कहा कि स्टीम सेल्स को सांस के जरिए मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे मरीज के फेफड़े ठीक होकर फाल हो जाएंगे और मरीज का मुदाफ़ती निज़ाम भी मनफी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करेगा। हिंद उल अतिया ने दावा किया कि स्टीम सेल्स तरीका इलाज का इब्तदाई क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा है। स्टीम सेल्स का तरीका इलाज 73 मरीजों पर कामयाबी से आजमाया जा चुका है और कोई मनफी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। डायरेक्टर का कहना था कि स्टीम सेल से कोरोना वायरस के मरीज जिंदगी की बाजी नहीं हारेंगे। अरब अमारात में कोरोना इलाज के लिए 60 नुमाया स्टडीज पर काम हो रहा है और हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रही है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے اپنے خصوصی پیغام میں دبئی میں مقیم ملکی اور غیر ملکی شہریوں سے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ موذی مرض سے بچنے میں شہریوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید مدثر خوشنود۔ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری کا کہنا ہے کہ حکومت دبئی میں نقل و حرکت کے لیے نرمی کر رہی ہے، لیکن کورونا وائرس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا عوام اپنوں کی حفاظت کے لیے ذمہ داری نبھائیں، رشتہ داروں کے گھر جانے سے اجتناب کرنے اور افطار پارٹیوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی مدد کے بغیر اس خطرناک موذی مرض کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ بتایا دبئی سے حوصلہ افزا خبریں آنے کے بعد الراس اور نائف سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد ملک بھر میں پابندیوں پر نرمی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یو اے ای میں اب تک کورونا وائرس سے 111 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 13,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 2500 سے زائد مریض صحت یاب ہو کر ہسپتال سے گھر بھی منتقل ہوئے ہیں۔ مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی۔ کینیڈین نیوی ہیلی کاپٹر حادثے میں لاپتہ ہونے والے 6 فوجی اہلکاروں کی تلاش کے لیے شروع کیے جانے والا آپریشن ختم کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیم سب لیفٹیننٹ ایگبل کابرو کی لاش ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ ریسکیو اہلکاروں کو مزید جسمانی اعضاء بھی ملے ہیں جن کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ دیکھیے عدیل ڈینیل کی یہ رپورٹ۔ رواں ہفتے کینیڈین نیوی ہیلی کاپٹر نیٹو آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہو کر میڈیٹرین سمندر میں جا گرا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں 6 افراد سوار تھے۔ بدھ کے روز شروع کیے جانے والے ریسکیو آپریشن کے دوران سب لیفٹیننٹ ایبیگیل کابرو کی لاش ڈھونڈ لی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر اہلکاروں کے جسمانی اعضاء بھی ملے ہیں، تاہم ان اعضاء کی شناخت ہونا تاحال باقی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے حادثے کا شکار ہونے والے فوجی اہلکاروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پوری قوم اس افسوسناک حادثے کے باعث غمزدہ ہے۔ کینیڈین وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر، کاکپٹ وائس اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر تلاش کر لیا گیا ہے، جو حادثے کا سبب جاننے میں مدد کرے گا۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی نیو جرسی کی معروف سماجی شخصیت ادیب و صحافی اشرف سہیل انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ وہ 1 ہفتہ قبل بخار اور سانس کی تکلیف کی وجہ سے سینٹ کلیئر ہسپتال نارتھ جرسی میں داخل تھے۔ سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر پر لگا دیا گیا، جہاں چند روز زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد ہفتے کے روز وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ وہ نیو جرسی کمیونٹی کی معروف شخصیت ارشد شیخ کے سسر تھے۔ اشرف سہیل گزشتہ 25 سالوں سے جہاں نما کے نام سے نیو جرسی سے میگزین شائع کر رہے ہیں۔ عارف افضال عثمانی، سلیم صدیقی، بشیر قمر، وکیل انصاری، جمیل عثمانی، الطاف ترمزی، آفتاب زیدی، اعجاز بھٹی اور آصف بیگ سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے اشرف سہیل کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1992 سے 2020 میں اب تک دنیا بھر میں 1350 صحافی پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں فہیم اختر۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کا آغاز سن 1993 میں ہوا تھا، جب اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگیوں کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کے مطابق سن 1992 سے 2020 تک 350 کے قریب صحافی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سن 1994 سے اب تک دنیا بھر میں تقریباً 64 صحافی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں زندہ میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ گزشتہ برس مختلف ممالک میں 250 صحافیوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ماضی میں اہل صحافت نے پابندیوں کے کالے قوانین اور اسیری کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق صحافت پر سب سے زیادہ قدغن عائد کرنے والے ممالک کی فہرست میں شمالی افریقی ملک ایریٹریا سر فہرست ہے۔ دیگر ممالک میں شمالی کوریا، ایتھوپیا، آذربائیجان اور ایران شامل ہیں۔
محبت کرنے کے لیے کوئی مخصوص عمر نہیں ہوتی، یہ سچ ثابت کر دکھایا ہے کینیڈا کے ایک بزرگ جوڑے نے، جہاں ایک 93 سالہ شخص ایک کیئر ہاؤس میں مقیم اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے روزانہ اس کے کمرے کی کھڑکی پر پہنچ جاتا ہے۔ CBC نیوز کے مطابق 92 سالہ شرلی کیلمین کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ ایک کیئر ہاؤس میں طبی امداد کے لیے موجود ہیں، تاہم وہاں کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومتی بندش شرلی کیلمین کو اپنی بیوی سے محبت کے اظہار سے نہیں روک سکی۔ وہ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، تاہم کیئر ہاؤس میں موجود کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ٹیلی فون کر کے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کی 70 سالہ بیوی بھی اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے وہاں موجود ہوتی ہیں۔ دونوں کی محبت کے اس خوبصورت انداز کو کینیڈا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔